देश दुनिया च वसते पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंदरपाल सिंह। एक वंगार पंजाबियों के मूहरे आ खड़ी। एक सधारण दिसदी औरत ने असाधारण उदाहरण पेश करती, अपने लोगों लई किवें लड़िया जांदा और जीवन की एक नवी तर्ज पेश करती कि दृढ़ इच्छा शक्ति और विशाल इरादे नाल तुसी कोई भी मंजिल सर कर सकते हो, भावें रस्ते च किन्नियां भी हर्डल्स होण। पंजाबियां नूं ये उदाहरण चंगी लगे जां ना लगे, लेकिन बंगाल दे विच ममता बैनर्जी ने बंगालियां नूं भाषा दे नां ते, कल्चर दे नां ते, स्थानिकता दे नां ते और खास तौर ते अजमत ते अणख दे नां ते एक लड़ी च परोता। हिंदू मुस्लिम दा सवाल मुक गया। एडी बंपर जित एक उस इरादे दी हुई आ जिस इरादे ने बाहरों आए लोगों के सामने कंध बन के उदाहरण पेश करती। पंजाबी अज ये देख के शायद थोड़े जे तकलीफ च आउण कि असी बहादुर सी। जिवें सरदार साहब मैनूं हुणे दसदे सी कि एक बारी चंद्र शेखर बोस ने किया, नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने जदों अपना आर्मी बनाई है आज़ाद हिंद फौज, उन्होंने एक सद्दा दिता सी कि मैनू पंजाब दा खून, गिव मी द ब्लड ऑफ पंजाब एंड ब्रेन ऑफ बंगाल, आई विल गिव यू ए कंपनी दैट नेम इज फ्रीडम। तुहानू मैं आज़ादी दवांगा। बिल्कुल ठीक है। पंजाबियां ने अजे वो करना बाकी आ जो बंगाल ने पेश करता। पंजाब दे विच सब तो ज्यादा लुट घसुट हुई है 3 दहाकियां तो। पंजाब किवें लुटिया लताड़िया गया और लीडरशिप का क्राइसिस किवें साल दर साल वड्डा हुंदा गया। क्यों साडे अंदरों वो अगवाई वाले गुण मरदे गए, जां सैल्फलैसली जां खुदगर्जी तो बिना अगवाई देण दा मादा मुकदा गया। साडे औगण ते साडी भुख वड्डी हुंदी गई, जिहदे नाल स्टेट मरदी रही, इत्थों दी अणख समझौते करदी रही। अज एक बारी वो सवाल वड्डे तौर ते खड़ा हो गया। लेकिन बंगाल दी जित ममता बैनर्जी दी जित नहीं, दृढ़ इरादियां दी जित आ। उत्थों दे लोकां दे कल्चर दी जित आ, रहन सहन दी जित आ, जिहड़ा बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं करदे। असी कल्चर दा रोना रोण वाले, असी अपनी वखरी पछाण नूं हर वेले सिर ते ढोण वाले, असी दूजिआं नाल लड़ाई झगड़े च उलझे रहण वाले और मुड़ के घर च लड़न बहण वाले। ये गल्लों उक जाने आ कि जिद्दन फैसले की घड़ी हुंदी आ, गलत फैसला लैंदे आ, माड़ियां सरकारां चुनदे आ, माड़े उम्मीदवार चुनदे आ, फिर रोंदे रहिंदे आ, शिकवे करदे रहिंदे। सरदार साहब अज एक बारी फिर पंजाब प्रयोगशाला बन गया। देखो, मैं साइंस का विद्यार्थी हाँ, मेरे सामने 2 किस्म की प्रयोगशाला ने, फिजिकल ते कैमिकल। जे तो फिजिकल ते रहोगे तो फिर तो जिद्दां आम जोड़ तोड़ की राजनीति है जी, जे तो वो दे रहे हो तो वो कदे स्थाई नहीं है तो कदे भी सफल नहीं है जी। जो किसी का जी लगा अपना मंजी बिस्तरा चुक के पासे हो जाएगा जी। लेकिन जिहड़ी कैमिकल प्रयोगशाला आ ਉਹਦੇ बारे ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ सिर सुट के बैठना पएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ हर मुद्दा सोच के समझ के किसी दे नाल समझौता करना पएगा। फिर लोग तुसी भी बचोगे, लोग भी बच जाणगे। मतलब कैमिकल एक रेशो च मिलाउणे पैंदे आ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये गल तां कही प्रयोगशाला वाली, तुसी सहमत होवोगे। अज ब्रह्मपुरा साहब और ढींडसा साहब भी बैठे ने, कुछ कड्ढणगे। अज साडे कोल पुख्ता खबर आ कि केजरीवाल ने भी दिल्ली दे विच अपने बहुत नेड़लिਆਂ नाल पंजाब नूं किचन कैबिनेट कहंदे, किचन कैबिनेट, हाँ, पंजाब नूं लैके एक मीटिंग कीती आ। ये स्रोत पुख्ता करदे आ। तीजे बन्ने बादलकिਆਂ दे घरे भी गल तुरदी रही कि यारो गल तां असीं सारियां फैडरल शक्तियां इकट्ठियां करन दी करदे। बिल्कुल। वैसे उन्हां दे जिहड़े डॉक्टर चीमा साहब ने, उन्हां ने कहा कि ममता बैनर्जी की जिहड़ी जित है वो खेतरी पार्टियां की जित है। वो तो स्टेटमेंट है सरदार जी, जिहड़ी अंदर गल हुई है। कहंदे जी किसी वेले कोर कमेटी च जगमीत सिंह बराड़ ने कहा सी जी कि जाना चाहिए, ममता बैनर्जी दे पिछे जाना चाहिए। गए सी, तुहानूं याद होना ना गए सी। वो कहंदे ना ईद पिछों तंबा फूकण वाली गल, ये उदों गए
ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਘਰ 'ਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਆਉਂਦੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦਾਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਪਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਮਾਲੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਫਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਖਹਿੜਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁੜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੜਕੰਪ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤਗੜਿਆਂ ਦਾ 27-20 ਅੰਦਰਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਤਾਂ ਜਿਤਾਤਾ ਭਾਈ ਤੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 24 'ਚ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਏ ਆ। ਆਂਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਾਹਤੋਂ ਡਾਢਿਆ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਕੈਂਪ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਯਾਰ ਮਨਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜ ਲੇ। ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਹੋਏ ਸਨ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੁੜਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ, ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 17 ਚ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕੋਈ 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਦਿਓ ਸਿਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੇਚਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਪੇਚਾ ਐਵੇਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਛੱਡੀਏ ਕਿਹੜਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁੱਸੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਬੰਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਟਵਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇ 2017 ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤੇ 2022 ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਲਈ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ ਇੱਕ ਅੱਧ ਥਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ 17 'ਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਾਤਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਲਚਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਤੇ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਆਂਕਣਾ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਈ ਇਹ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਨੀ ਔਖੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਔਖੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇਨਿੰਗ ਸੁਪਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨਿੰਗ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੈਂਕੜਾ ਮਾਰ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੱਡੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਵੀ 2 ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਔਖੀ ਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਔਖੇ ਆ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ।
ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਵਾਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 4 ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। 14 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ TMC ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ TMC ਤੇ ਖੜ ਗਈ ਆਪਣੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਹਿੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਉਹਨੇ ਖੇਡ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ LG ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ 21 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਗਵਰਨਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸੇ 21 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਦਾਸੀਨ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੰਪਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਰੀ। ਅਜਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਐ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਰਵਾ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ BJP ਨੇ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੜੋਲ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਣੇ ਪੜੋਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਸਾਤ ਵਿਛਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਵਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੋੜ ਜਮਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਗਭਗ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਮੇਜ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਟਾਰਗੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ CM ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ 1 ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਉਹ
ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SIT ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰੇ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ MLA ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ, ਈਵਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣੇਗਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਵਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤਵਰ, ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 2 ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਔਰਤ ਕੱਲੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆ, ਇਹ ਕਾਬਜ ਸੱਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਐਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ, ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ UPA ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਪਹਿਲੂ ਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜੀ, ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਹਰਡਲ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹ ਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਸੀਗੀ CPM ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਉਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅੜ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਊ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੂਰੇ ਤਾਣ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕਤਾ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੂੰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ 2021 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇਗੀ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ 37 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਆ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ। ਸੱਤਾ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਕ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੈਰ ਖਵਾ ਕੌਣ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੰਗਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਪਛਾਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗੂਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸ਼ਖਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਚੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 24 ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਜੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਸੁਹਿਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ MLA ਚੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਜੁੜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ, ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, 20-20, 25-25 ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਵਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਜੀ, ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਧਾਰਾ ਆਪ ਚੁਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਆਪ ਚੁਣੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫਿਰਕੂਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਵੰਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਮਾਫੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਖਾੜਕੂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ, ਖਾਲਸਾਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ 2022 ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਾਲਾ ਨਿਬੇੜ ਲਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।